آج 11 ستمبر اور سن ہے 2024۔ اس دن کے حوالے سے سال کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بہرحال 11 ستمبر ایک انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ 2001 میں چلے جاتے ہیں جب 9/11 ہوا تھا تو امریکہ میں کس طرح سے ٹوین ٹاورز کے ساتھ آ کر جہاز ٹکراتے رہے، اس کے اندر گھستے رہے، اس کو آگ لگ گئی۔ 2 ٹاور ساتھ ٹاور بنے ہوئے تھے، جڑواں ٹاور تھے، ٹوین اسی لیے ان کو کہتے تھے، اور وہ امریکہ کے غرور کی طرح وہ نیچے دھنستے چلے گئے، بیٹھتے چلے گئے، بکھرتے چلے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ امریکہ کی طرف سے کیا گیا، پاکستان تک بھی وہ جنگ آ گئی۔ گو کہ پاکستان کے اندر وہ جنگ نہیں لڑی گئی تھی، لیکن امریکہ نے پوری دنیا کو ساتھ ملا کے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے کسی بھی ملک کے ساتھ یہ ایک طویل عرصے کے بعد براہ راست جنگ تھی۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے کئی جنگیں لڑی تھی، لیکن ایک عرصہ کئی دہائیاں قبل امریکہ کی طرف سے وہ جنگیں لڑی گئی تھیں۔ امریکہ نے زیادہ جنگیں پراکسی کے ذریعے لڑی تھی، جس طرح سے انہوں نے کسی اور ملک کو استعمال کر لیا۔ اس سے پہلے افغانستان میں جب روس کی طرف سے قبضہ کیا گیا تھا تو امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا تھا۔ امریکہ کا ایک فوجی بھی اس جنگ میں استعمال نہیں ہوا، شامل نہیں ہوا۔ بہرحال پاکستان نے امریکہ کی وہ جنگ لڑی، امریکہ کو جیت کے دکھایا، امریکہ کے حوالے جیت کر دی، لیکن 9/11 کے بعد امریکہ نے براہ راست افغانستان پر حملہ کیا، پاکستان کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ نیٹو کے ممالک امریکہ کے ساتھ تھے اور پاکستان شدید ترین متاثر ہوا اس جنگ سے۔ جتنے ممالک امریکہ کے ساتھ تھے، 30 سے 40 تھے، 45 تھے، اس میں ترکی بھی شامل تھا، یورپی یونین شامل تھا، نیٹو کے ممالک شامل تھے، لیکن جتنے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے، پورے اس اتحاد کے، نیٹو اتحاد کے، اس سے کہیں زیادہ پاکستانی اس جنگ میں جاں بحق ہوئے، مارے گئے، اپنی جان سے جاتے رہے۔ امریکہ کی طرف سے افغانستان پر قبضہ کر لیا گیا، پہلے حامد کرزئی اور اس کے بعد پھر اشرف غنی کی وہاں پہ حکومت بنی، لیکن امریکہ کو افغانستان سے جانا پڑا۔ امریکہ جتنی بھی کامیابی کے دعوے کرے، لیکن وہاں پہ جن لوگوں سے امریکہ نے اقتدار چھینا تھا، ان لوگوں کے امریکہ نے حوالے اقتدار کیا، باقاعدہ کیا، یا پھر امریکہ وہاں سے نکلا اور طالبان نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ آج وہاں پہ طالبان کی افغانستان میں ایک بار پھر حکومت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ طالبان کی جس طرح سے پہلے حکومت تھی، ملا عمر وہاں پہ حکمران تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہترین تعلقات تھے، لیکن اس طرح کے تعلقات اب نہیں قائم ہو سکے، بلکہ TTP جو پاکستان سے فرار ہونے والے لوگ ہیں، اور یہ اسی جنگ کا نتیجہ ہے جو امریکہ کی پاکستان نے جنگ لڑی تھی۔ پاکستان کے حصے میں کیا آیا؟ پاکستان کے حصے میں تباہی آئی، بربادی آئی، دہشت گردی آئی۔ یہ امریکہ کی طرف سے اس جنگ کے دوران جو پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے آ گئی تھی، امریکہ چلا گیا، امریکہ پرامن ہو گیا، افغانستان میں بھی امن آ گیا۔ پاکستان جس طرح سے 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں جل رہا تھا، پاکستان اسی طریقے سے اس جنگ میں جل رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے۔ بات ہم کر رہے تھے 9/11 کے حوالے سے، 11 ستمبر کے حوالے سے۔ 11 ستمبر کو امریکہ کے ٹوین ٹاورز کو تباہ کیا گیا تھا، تو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اسامہ بن لادن کون تھا؟ اسامہ بن لادن کو بنانے والے، سامنے لانے والے، رشیا کے خلاف لڑانے والے امریکہ سرکار تھی، اور جب ان کا یہ کام پورا ہو گیا تو پھر اسامہ بن لادن کی ان کو تلاش شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹوین ٹاور میں اسامہ بن لادن کا کردار ہے، اس لیے افغانستان سے مطالبہ کیا گیا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن طالبان حکومت، ملا عمر کی طرف سے کہا گیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس مہمان آئے ہم کسی اور کے حوالے کر دیں۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ کئی سال تک 9/11 کے بعد امریکہ اسامہ بن لادن کو تلاش کرتا رہا، لیکن جا کے اسامہ بن لادن ان کو ملا افغانستان سے نہیں، جس کو انہوں نے تورا بورا بنا دیا تھا، بلکہ وہ ملا تو پاکستان میں ایبٹ آباد میں ملا۔ یہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ دھاوا بول کے اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا تھا، ان کی لاش کو اٹھایا گیا، جہاز میں رکھا گیا اور ان کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا، ان کو مچھلیاں کھا گئیں، کہیں نہ ان کی قبر ہے نہ کہیں مزار ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے 9/11 کی۔ 9/11 کو جو کچھ ہوا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا، امریکہ نے کس طرح سے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا دی، جو اب بھی پاکستان میں
काफ़ी हद तक मौजूद है। पाकिस्तान अब भी दहशत गर्दी का शिकार है। ये सारा कुछ 9/11 की वजह से हुआ। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये अरब मुजाहिदीन हैं, ये उसामा बिन लादेन के लोग हैं जिन्होंने जहाज़ उड़ाए और उन्होंने ट्विन टावर से टकरा दिए। एक पेंटागन की तरफ गया, रास्ते में भी कोई जहाज़ गिर गए। ये 9/11 का मुख्तसर सा किस्सा था। दूसरा वाक़या वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के मामार, पाकिस्तान के बानी, वो भी 11 सितंबर 1948 को अपनी जान से जाते रहे थे। उनकी तबी मौत हुई थी। उनको टीबी का मरज़ था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि मैं टीबी का मरीज़ हूँ। वो कहते हैं कि अगर मैं बता देता कि मैं टीबी का मरीज़ हूँ तो अंग्रेज़ों के लिए आसान हो जाता कि पाकिस्तान को थोड़ा सा और डिले कर लिया जाता, पाकिस्तान की तहरीक को मज़ीद मौखर कर दिया जाता, पाकिस्तान के क़याम को मज़ीद थोड़ा सा तवील दिया जाता और कायद आज़म की टीबी से मौत हो जाती तो पाकिस्तान ना बनता। लेकिन कायद आज़म की तरफ से इंतहाई दानिशमंदी दिखाई गई, इंतहाई उनकी तरफ से समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी बीमारी का किसी पर इंकशाफ नहीं होने दिया, इसलिए पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती इस हवाले से रही कि सिर्फ 1 साल के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से चले गए। उनको ज़ियारत में रखा गया था। ज़ियारत बेहतरीन जगह थी टीबी के इलाज के लिए, लेकिन कायद आज़म जान भर ना हो सके, बल्कि उनकी रहलत हो गई 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के सिर्फ 1 साल के क़याम के बाद। उसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बर्बादी होती रही, तबाही होती रही, वो भी दुनिया ने देख ली। 33 साल तक पाकिस्तान में फ़ौजियों की हुकूमत रही, आमरीत रही, और बाकी भी जो अदवार रहे उनमें भी फ़ौज का किरदार मौजूद रहा जो आज बदस्तूर मौजूद है। ये 2 वाक़यात हो गए 9/11 के हवाले से, 11 सितंबर के हवाले से। 11 तारीख और 9वां महीना, इसलिए इसको 9/11 अमेरिका के हवाले से कहा जाता है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए भी कायद आज़म की वफ़ात एक 9/11 ही था। जिस तरह से अमेरिका की तबाही हुई, बर्बादी हुई, 9/11 को इसी तरह से पाकिस्तान की कौम के साथ भी ऐसा ही हुआ। कायद आज़म इस दुनिया से चले गए और पाकिस्तान यूँ समझ लीजिए कि लावारिस होकर रह गया। अगला वाक़या होता है वो भी 11 सितंबर को होता है, 11 सितंबर 2018 को। लेकिन ये कौमी लेवल का और आलमी लेवल का तो वाक़या नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये किसी आलमी और कौमी वाक़े से भी कम नहीं है। इस रोज़ कलसूम नवाज साहिबा का लंदन में इंतकाल हो जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अहलिया हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वालदा हैं मुस्लिम लीग नून की। ये एक मौके पर करता धरता रही, किन दिनों में करता धरता रही जब मियाँ नवाज शरीफ को 1999 में परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जेल में डाल दिया गया था, उनके खिलाफ कूच किया गया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए तो मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान के कुछ लोगों को भी जेल में रखा गया, हिरासत में लिया गया। उनका बेटा हसन नवाज और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन को भी पकड़ा गया था, लेकिन इस खानदान के बड़े लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में रखा गया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब उसी जेल में रखे गए थे जिसमें बाद में इमरान खान को अटक जेल में रखा गया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वहाँ पे मुझे बिच्छू नजर आते हैं, वहाँ पे मुझे मच्छर लड़ता है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को इतना ज़्यादा मौसम गर्म नहीं होता। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए ये बड़ी मुसीबत के दिन थे। मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे रहे। उसके बाद गर्मियों का मौसम आया। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी जान छुड़ाई और शदीद गर्मियों से बचते हुए वो सरूर पैलेस में सऊदी अरब में मुंतकिल हो गए। बात हम कर रहे थे कलसूम नवाज साहिबा की। उनका भी इंतकाल 11 सितंबर 1918 को हुआ था। मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मुशर्रफ की आमरीत थी, तो मुस्लिम लीग का कहीं नाम निशान नहीं था। लेकिन कलसूम नवाज साहिबा ने मियाँ नवाज शरीफ की सियासत और मियाँ नवाज शरीफ का नाम ऊंचा रखने की कोशिश की। ये अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखी हुई थी। एक मौके पर यह भी हुआ कि नहर पर उनकी गाड़ी जा रही थी, पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली, लेकिन कलसूम नवाज साहिबा की तरफ से शीशा नहीं खोला जा रहा था, तो उनकी गाड़ी को फिर उन्होंने क्रेन के साथ उठाने की, वहाँ से ले जाने की कोशिश की। तो इसके साथ आरिफ संधिल्ला, वो शेखुपुरा के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो क्रेन के साथ ऐसे लटक गए, उनकी एक उंगली कट गई, तो वो शहीदों के साथ में उस दिन के बाद शामिल हो गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी कुर्बानियों का कभी एतराफ़ उस तरह से नहीं किया गया। उनको हर दफ़ा
टिकट का झांसा दिया जाता है। वो एक शरीफ कारकुन, उनकी यही कोशिश होती है, यही ख्वाहिश होती है कि उनको एमपीए का टिकट दे दिया जाए। एक मरतबा उनको एमपीए का टिकट दिया गया था तो उन्होंने पूरे शेखुपुरा में, अपने पूरे हलके में कोई एक ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं था जिससे वो हारे हों। सारे के सारे पोलिंग स्टेशन उन्होंने क्लीन स्वीप किए थे। वो कुलसूम नवाज साहिबा के साथ खड़े रहे, डट कर खड़े रहे। बात हम कर रहे थे कुलसूम नवाज साहिबा की, और मियां नवाज शरीफ साहब को फिर सज़ा हो जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में होते हैं और कुलसूम नवाज साहिबा इलाज के लिए लंदन जाती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पहले उनको खुद वहाँ पे छोड़ के आए थे, लेकिन जब ये पता चलता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मियां नवाज शरीफ साहब फिर वहाँ पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उनको पानामा केसेस में सज़ा हो जाती है, उनको भी और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी। वो सज़ा के लिए इसलिए वापस आते हैं कि अगर वो वापस ना आते तो उनकी सियासत का करिया कर्म हो जाता। अपनी सियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए और उनको पाकिस्तान से जाने की फिर इजाज़त नहीं दी गई। इसी दौरान कुलसूम नवाज साहिबा का 11 सितंबर 2018 को लंदन में इंतकाल हो जाता है। उनकी मैयत को पाकिस्तान लाया जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब जेल से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वहीं से अपनी माँ के आखिरी रसूम में शिरकत करते हैं। ये थी 3 कहानियाँ जो आपके सामने रखी। 9/11, अमेरिका का कायद आज़म की वफ़ात, 9/11 और कुलसूम नवाज साहिबा की वफ़ात, वो मुस्लिम लीग नून के लिए 9/11। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।